ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर अज प्राइम टाइम दे विच गल करांगे पंजाब दे किसानी दे हालातां दी, खास करके खुदकुशियां क्यों कर रहे ने किसान। हुण फिर इहो जिहा समा आ गया कि किसानां दीयां जिहड़ियां मृतक देहां ने ओह खेतां दे विचों पहुंचण लगियां ने फसल दी बजाए। तूड़ी तंद सांभ हाड़ी वेच वट के लंबड़ां ते शाहां दा हिसाब कट के कच्छे मार वंजली आनंद छा गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ त्रासदी है। पिछले कई सालों तो पंजाब के खेतों में खुदकुशियां की फसल उगन लगी है। ये पिछले कुछ दहाकियां तो ही चल रहा वरतारा है। इस तो पहला पंजाब दे विच अन्नदाता जिहड़ा कि लोकां दे ढिड भरन की समर्था रखता है, भरदा है, वो कदे इन्ना डिप्रैस होया ही नहीं सी जिन्ना हुण हो रहा है, क्योंकि मजबूरियां ने उहदा लक तोड़ दिता है। पंजाब दे विच सरकार बदलण दे नाल खुदकुशियां दी थां जट दे तुरले वाली पग बन के मेले वड़न दी उम्मीद जागी सी, पर कणक घर पहुंचण तो पहला ही कई किसानां दे विहड़े विच उन्हां दियां लाशां पहुंचण लगियां ने। कणक दे घटे झाड़ अते कर्जा ना मोड़न वाले किसानां दी फड़ोफड़ी शुरू होण करके किसानां दा दिल दहल गया। इस वक्त दो वड्डे संकट ने पंजाब दे किसान दे सिर ते। पहला तां कणक दा झाड़ घट गया है। समय तो पहला वध गर्मी पैण करके कणक दा दाना सुंगड़ गया है ते ओह कणक खरीदण तो हुण सरकारां ने जिहड़ियां आनाकानी कर रहीआं ने ते दाना सुंगड़न करके जिहड़ा झाड़ घटिया है कणक दा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नुकसान ਤਾਂ आखिरकार किसानां ਨੂੰ ही होना। सरकार ने जिन्ना टीचा मिथ्या हुंदा है कणक खरीदण दा, ਉਹ ਵੀ घट जूगा, पर ਵੱਧ असर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ किसानां ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ है। ਤੇ दूसरा सब तो ਵੱਡਾ संकट ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ किसानां ते है, ਉਹ ਇਸ वक्त ਕਰਜ਼ਈ किसानां ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ गाज ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ डिग्गी है ਉਹ है कि ਜਿਹੜੇ किसान कर्जा नहीं उतार सके खेती विकास बैंकों ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ हुण गिरफ्तारी वारंट कढ़ दिते गए ने अते उन्हां दीयां गिरफ्तारियां शुरू भी हो गईयां ने। सो ये दो नवे वड्डे संकट आ खड़े हुए ने, जद कि हले नरमे दी गुलाबी सुंडी कारण हुई तबाही दी चीज किसानां दी घटी नहीं सी। किसान दे लई हुण खेती दा धंधा ज्यादातर लाहेवंद धंधा नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर साडे मुल्क दे विच छोटे किसान ने जिन्हां दी वड्डी गिणती है। वड्डे ते धनाड़ किसान ने जिहड़े ओह घट ने, ते छोटे किसानां दे किवें मंदे हालात ने इस मुल्क दे विच, उन्हां नूं देख के कहा जा सकता है कि खेती हुण उन्हां किसानां दे लई लाहेवंद धंधा नहीं रहा, पर होर कुछ कर भी नहीं सकदे। कणक दे घटे झाड़ ने किसानां दे मत्थे उत्ते फिकरां दीयां लकीरां ही गूड़ियां नहीं कीतीआं, बल्कि उन्हां नूं मरण लई भी मजबूर कीता। पंजाब सरकार दी भी अपनी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट दे विच कणक दे झाड़ दे विच 10% दा घाटा पैण दी पुष्टि कीती गई है, जबकि किसान कहदा है कि झाड़ 20% तक घटिया है। 10% दा जिहड़ा फर्क है ओह सरकार अते किसानां दे आंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ विभाग ਮੰਨਦਾ है कि पंजाब 'ਚ 26 ਲੱਖ कणक ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਘਾਟਾ 5200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 314 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ 71000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3200 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60000 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਔਰ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਇੰਨੇ 1000 ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਨਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 16,600 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16,600 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਠੇਕਾ 1 ਲੱਖ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 72,000 ਕਮਾਈ ਹੈ, ਠੇਕਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28,000 ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ 75,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।